सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी देश प्रदेश दियाँ समूह संगतां आप जी बड़ी प्रकार जानते हो कि धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी का जो ग्वालियर तो 52 राजियां नूं मुक्त करा के श्री अमृतसर साहिब दरबार साहिब पहुँचना, ये बंदी छोड़ दिवस श्री अकाल तख्त साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारियां सिख जथेबंदियां समूह संगतां बड़े प्यार दे नाल मना रहीआं हन। और जिथे जिथे भी महाराज दे इतिहासक स्थान हैं उत्थे भी संगतां ये गुरपुरब मना रही हैं। जिमें महाराज दे आउण नाल दीपमाला की गई तो अज भी भावें कि कोरोना की महामारी बीमारी करके संसार के उत्ते काफ़ी संताप है, फिर भी संगतां गुरु महाराज तो आशीर्वाद लैण लई कि सारे संसार सुख वरते। ये महाराज के गुरपुरब जगह जगह गुरु के स्थानों ते संगतां हर जगह मना रही हैं। और सुल्तानपुर लोधी धन गुरु नानक साहिब जी के पावन स्थानों ते भी होर भी जिथे महाराज इतिहास स्थान हैं और देशों प्रदेशों संगतां ये बंदी छोड़ दिवस मनाउंदियां हन। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का अवतार 21 हाड़ संमत 1652 और बडाली साहिब होया। धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह ते माता गंगा जी के गृह विखे। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्होंने आशीर्वाद है तो महाराज का गुरगद्दी का जड़ा पुरब है वो फिर 29 जेठ संमत 1663 का इतिहास कर दसदे। ज्योति जो समून का 7 चेत संमत 1701 का है। भाई गुरदास साहब ने पौड़ी लिखी है, 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कर मूर्त हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन बारो बारी, दल पंजन गुर सूरमा बड़ योद्धा वो परोपकारी। ऐसे महाराज बड़े योद्धे ते परोपकारी होए। और गुरु नानक साहब की गद्दी दे 6वें स्वरूप हैं। और धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज 21 हाड़ और बदी 6 संमत 1652 धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज धन धन जगत माता गंगा जी के गृह विखे नगर वडाली जिला अमृतसर च आप जी का अवतरण होया। आप जी के इतिहास मुताबक 3 शादियां हैं। पिंड डल्ला विखे भाई नरैण दास की सपुत्री माता दमोदरी जी नाल 12 भादो संमत 1661 विखे हुई। दूसरा बाबा बकाला नगर के निवासी बाबा हरी चंद और उन्होंने अपने सपुत्री श्री नानकी जी के नाल 8 विसाख संमत 1670 नूं बटाले हुई है। बाबे बकाले हुई किमा करनी बाबे बकाले हुई है। तीसरा मंडियाली पिंड दे निवासी दयाराम की सपुत्री और महादेवी मरवाही दे नाल 11 सावन संमत 1672 नूं मंडियाली नगर जिला शेखूपुरा पाकिस्तान च हुई सी। उदों तो एको ही सी सारा पंजाब।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 15 ਸੰਮਤ 1670 ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਸਾਵਣ 11 ਸੰਮਤ 1673 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਤੀਸਰੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ 8 ਸੰਮਤ 1674 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਮਤ ਔਰ 1695 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਮਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ 21 ਮਗਰ ਸੰਮਤ 1675 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਮਤ 1691 ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਮਤ 1670 ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ 1675 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ 9 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਸਾਖ ਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1678 ਸੰਨ 1621 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਮਗਰ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1732 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੇਠ ਉਹਦੀ 14 ਸੰਮਤ 1663 ਸੰਨ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ 1606 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗਦੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 25/5/1606 ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗਦੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰਚਨਾ 5 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1665 ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਦਾ ਕਿ ਪਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਖਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਪਿਛਵਾੜੇ ਦੀ ਟਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
और तो गुरु साहब ने फिर प्रतिज्ञा की भी असीं ये दोष तो जिहड़ा बदला वो जरूर लवांगे। ते महाराज ने फिर वो किरपा की समय दे नाल फिर अपने, क्योंकि महाराज 9 मई सन 1606 मुताबक जेठ सूदी चौथ संमत 1663 नूं रावी दरिया के किनारे शहीद होया। ते शहीदी के कारण एक तो चंदू नूं सी मेरी लड़की का रिश्ता प्रवान नहीं किया, दूजा पिरथी चंद नूं गद्दी ना मिलनी, तीजा मौलवियां ते पंडितां ने चुक थल करके गलत प्रचार करना, ते धन गुरु अर्जन साहब महाराज दा भाने विच रहिंदिआं शहीदी दित्ती। और फिर उन्हां दी शहीदी तो बाद ते महाराज 6वें पातशाह विरुद्ध भी करदा रहा शिकायतां और ज्योतिषियां तो फिर अपने ये तेरे ते साड़ सती है भी कोई महापुरख 40 दिन ग्वालियर किले च बह के जाप करे तां टलेगी। फिर महाराज नूं जहांगीर ने दिल्ली बुलाया, तो महाराज फिर दिल्ली जहांगीर नूं मिले, तो फिर मेरे ते साड़ सती है ग्वालियर दे किले च महाराज गए फिर 40 दिन जाप करो। इधर माता जी सिखों नूं बड़ी चिंता हो गई। फिर दिन भी पूरे हो गए, उत्थे फिर 40 दिन भी टप गए, तो चंदू कोई ना कोई सातशाह राजदा रहा। वजीर खां ते किंच वेग जिहड़े वो गुरु घर दे वफादार सी, ते इसने उत्थे दे होर जिहड़े मंत्री सी वो अपने पक्ष च कीते हुए सी। ते फिर साईं मियाँ मीर जी दिल्ली गए, तो साईं जी दी सारे राजे काफ़ी इज्जत करते सी। तो फिर साईं जी ने सारा दसिया कि अगे महाराज की शहीदी गलत ढंग ने चंदू ने चुगलियां कर करके कराई है। और फिर 6वें पातशाह बारे सारा दसिया। तो इधर भाई जेठा पुराना जी उन्होंने भी कौतुक वरतोंदे रहे, फिर डर गया, तो फिर महाराज याद करना, तो फिर वो महाराज दर्शन देने डर दूर होना। फिर वजीर खां ते किंच बेग ने सारी गल दसी, तो मियाँ मीर जी ने सारा भेद खोलिया फिर चंदू जिहड़ा शरारत करा रहा। फिर बादशाह ने रिहाई दे हुक्म दिते। महाराज कहते हुण कल्ले नहीं जावांगे, 52 राजे जिहड़े आ साडा प्यार पै गया, वो भी रोंदे सी भी सानूं किन कढ़ना। तो महाराज ने कहा भी नाल ही जाणगे। उन्होंने कहा भी जिन्ने चोले दियां कलियां फड़ के चले जाण। तो महाराज ने फिर 52 कलियां वाला चोला बनाया, वो अज भी पैल दे नेड़े लुधियाने जिले कढ़ाणी पिंड विच मौजूद है। महाराज दे नितनेम दी पोथी दर्शन हुंदे आ चोले साहिब दे भी। फिर जहांगीर ने गुरु साहब ने बड़ा प्यार पा लिया, तो फिर अपने ते जहांगीर ने फिर शिकार नाल खेलना भी तुसीं मैनूं शेरां तो डर लगदा सी, बचाया मेरी जान बख्शी है। तो महाराज ने फिर उत्थों वापस अमृतसर आउण दा संकल्प किया। तो जहांगीर दा सी फिर ग्वालियर किलों दिल्ली पहुँच के ते मैं भी महाराज दे नाल अमृतसर जावांगा। हाँ जी, फिर महाराज ने रोक लिया फिर उत्थों फिर मैं कश्मीर जाना। दूजा फिर कश्मीर जान लई दिल्ली तो चल के लाहौर गोंदवाल भी आया, इत्थों फिर अमृतसर साहब हाँ जी महाराज दे नाल आया, दर्शन दीदारे कीते। तीसरा फिर जहांगीर जदों उमर आया तो गमटाले पिंड को डेरा रखिया। फिर कुछ चिर अमृतसर विश्राम करके जहांगीर फिर लाहौर नूं भी बेनती की। हाँ जी, फिर महाराज लाहौर चल गए, तो चंदू जिहड़ा सी फिर उत्थों ही
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਗਲੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਡਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜੰਗੀ ਮਾਰਨ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਚੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲਾਂ ਰੁਸਤਮ ਕਾਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਕਾਜੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਕੌਲ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਲਾ ਤਾ ਕੌਲਸਰ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾੜਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਪਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਵੱਲ ਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਲਾਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਜਾਨੰਦ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਵਿਰਾਜਦੇ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੁਪਰਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਪੂਰਬ ਦੇਹਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਮਾਂ ਵਰਾਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 2 ਮੀਲ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਸਰ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪੁਰੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਕੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧਿਆ। ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੇਵਾਦਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਸ਼ਪ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਸਾਇਆ। ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਟੂ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਮੰਡਿਆਲੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਹਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮਤ 1672 ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ।
ਤੇ ਮੰਡਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 3 ਕੋ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦੇਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਲੰਗਰ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਦਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੀਰਾਂ ਸੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੁਆਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੀਰਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਮੰਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1627 ਸੰਮਤ 1684 ਮਹੀਨੇ ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਗਲਸਤਾਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ 23 ਜੇਠ ਸੰਮਤ 1685 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 26 ਜੂਨ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। 25 ਜੇਠ ਨੂੰ ਝਵਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 26 ਜੇਠ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੌਂਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਰੇਹਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਜਗੀਰ 'ਚ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘੇਰੜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਦ। ਇਹਨੀ ਫਿਰ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰੇਹਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਮਤ 1687 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਨਗਰ ਬਾਬੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। 14 ਮਾਘ ਸੰਮਤ 1688 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਕੁੰਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ 1683 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 1686 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਮਾ ਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਛਾਪੜੀ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਲੀ ਸੁਆਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤਹੀ ਕਾਮਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਵਣ ਸੁਦੀ 12 ਸੰਮਤ 1600 ਆਪਣੇ 88 ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਭਾਇਮਾਨ। ਫਿਰ ਆਏ ਜੋਧ ਕੋ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਬਣ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਜੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਰਮਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਢਾਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਫਿਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆਪਣੇ 3000 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 1000 ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1688 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਘੰਟੇ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2 ਸੈਨਾਪਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗੜ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਟੜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 15 ਸੂ ਸੰਮਤ 1699 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ
माता गुजरी नाल होई। फिर पेंडे खां महाराज ने पालिया सी ते महाराज ने पोशाक कुछ चीज़ां दित्तियां। ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਯੁੱਧ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਤ 1691 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸੂਰਮੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੀਗੇ 1800 ਅਤੇ ਉੱਧਰ 52,000 ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ 24 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1691 ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 25 ਹਾੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਂਜੀ 800 ਸੈਨਿਕ ਤੋਪ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੀ ਗਊ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਊ ਜਿੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਜੰਦਵੜੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੰਮ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡਤੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੂਵਦੀ ਦਾਸ ਸੰਮਤ 1695 ਨੂੰ ਪਰਲੋਕਗਮਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਆ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਆ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਰੂਹਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਫੁਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫੁਰਨਾ ਕਾਹਦਾ? ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਧਰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਗਮੀ ਆ।
ये बुद्धि के अधीन है। और चौथा बुद्धि का धर्म दुख सुख के मुताबिक अनुभव करती। इस तरह फिर महाराज ने जदों बुद्धि की कमजोरी करके पुरुष दे ਜਿਹੜੇ ਸਕਲਪ ਕਾਲਿਆ पैदा ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਸਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਤ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਮਤ 1701 ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ 5 ਪਹਿਨ ਲੈ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 2200 ਸਵਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਓਲੇ ਮੂੰਹ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਚੇਤ ਸੂਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਚੇਤ 7 ਐਤਵਾਰ ਸੰਮਤ 1701 ਨੂੰ ਸੰਨ 3/3/1644 ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰੀ 48 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ 38 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 4 ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਠ ਸੰਮਤ 1633 ਤੋਂ ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ 1684 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ 1684 ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਬੀਰ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਣ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਸੰਮਤ 1665 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਵੇਕਸਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। 1685 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੌਲਸਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਘ ਸੰਮਤ 1684 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਲਸਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਮਾਸੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਪਿੱਪਲ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੰਮਤ 1688 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੂਪਾ ਰੱਖਿਆ।
ਛੇਵਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਸੰਮਤ 1686 'ਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਰੌਣਕਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਨੌਵਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੀਰ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਿਆ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸੂਰਵੀਰ ਬਣੋ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ, 4 ਜੰਗ ਲੜੇ, 4 'ਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁਗਲਿਸਤਾਨ ਸੰਮਤ 1685 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਮਤ 1687। ਤੀਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਮਤ 1688 16 ਮਘਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1691 ਬਿਕਰਮੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ, ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਲਾਹੌਰ, ਮਜੰਗ, ਗੁਰੂ ਮੰਗਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਧੂ, ਹਡਿਆਰਾ, ਢਿਲਮਾ, ਪੜਾਣਾ, ਢੱਡ, ਕਸੇਲ, ਸਤਲਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਔਰ ਨਾਨਕ ਮਾਤਾ ਔਰ ਚਪਰਾਹਲ, ਰਹਿਸਮ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਗਲੋਟੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੱਟੂ ਭਾਈ, ਮੰਡਿਆਲੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ, ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ, ਝਵਾਲ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਹੇਲਾ ਪਿੰਡ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਰਾਮਦਾਸ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਰਾਵੀ ਪਿੰਡ, ਬਾਰਠ, ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ, ਖਾਨਪੁਰ, ਹਿੰਮੇ ਦੀ ਛੱਪੜੀ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਕਾਂਗੜ, ਨਥਾਣਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਅਸੰਭਵ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਕੜਾਤਾ, ਚਡਾਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਕਮ ਸੀ ਨੂੰ 5 ਭਾਈ ਪੋਲੇ, 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਭੂੰਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀਸ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੜਛਾਈ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਕਰਮਚੰਦ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਿਲੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਤੇ ਚੰਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘੇਰੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਬਾਲਿਆ
कि दुष्ट नूं सज़ा दित्ती ते जहांगीर दा हंकार तोड़िया ते माफ़ी मंगी। सो इस वास्ते फिर श्री अकाल तख्त साहिब आके पहला महाराज माता गंगा जी दर्शन नूं गए, उन्होंने तो असीस लई, फिर बहुत खुले कड़म दे गां करके दरबार साहिब आके धन गुरु नानक साहब, धन गुरु अंगद साहब, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु अर्जन धन्यवाद किया। गोंदवाल भी सारे स्थानों की यात्रा करते आए, तरन तारण साहब भी इत्थे आके भी फिर संगतां नूं दर्शन दिदारे दिते, बख्शां कीतियां। जहांगीर ने दर्शन किए, उहदियां बेगमां ने माता जी के दर्शन किए। गुरु घर तो फिर वो प्रसन्नता लैके चले गए तो महाराज फिर इत्थे रोज़ाना दीवान सजाते रहे, कृपा करते रहे। फिर महाराज जदों इत्थों जान लगे, संगतां बड़ियां उदास होईयां, कहंदे भी तुहाडे लई इह दरबार साहिब बनाया, रोज़ाना आके दर्शन करो, महाराज बरकत देणगे। फिर महाराज तो कीरतपुर साहिब चले गए, तो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब सी वो फिर धीरमल दे कोले ही रहा, अज तो उन्हां दे कोले ही है, जो करतारपुर साहिब स्वरूप मौजूद है। तो रामसर धन गुरु अर्जन साहब ने तो संपादना की दरबार साहिब का पहला प्रकाश होया सी, वो धीरमल की औलाद के कोल है, करतारपुर दर्शन किए है, कथा भी एक बार की है। सो इस वास्ते ये बंदी छोड़ दिवस है। तो श्री रामचंद्र जी तो लंका की चढ़ाई की, माता सीता नूं वापस लिया, जदों वापस तो भविष्ण राज दिता, वापस अयोध्या आए तो लोगों ने दीपमाला वगैरह की। इस तरह जोड़े जैनी हैं वो महावीर का निर्वाण दिवस इस दिन मनते हैं। होर भी कदी कथा जुड़ियाँ, पर गुरु घर दे विच बंदी छोड़ दिवस है। तो फिर दिवाली वगैरह दीपमाला अज भी क्यों स्थानों ते दिन वंडे हुए, जिमें 14 श्री तरन तारण साहिब है और अमावस हरमंदर साहिब अमृतसर साहिब। दिवाली का त्यौहार विशेष रूप से इत्थे मनाया जाता, गुरतागदी दिवस महाराज का, और पहला प्रकाश के दिन जोड़े बाकी गुरपुरब मनाए जाते हैं। ये कुछ विशेष दिन हैं जदों वधेरे समागम होंदे हैं। सो गुरु महाराज के 400 साले वगैरह भी मनाए है, होर गुरपुरब भी। इस तरह फिर सच्चे पातशाह दा अज जो ये बंदी छोड़ दिवस है, ये सारियां संगतां जिथे श्री अकाल तख्त साहिब सारे देशों प्रदेशों गुरु घरां च ये पवित्र दिन मना रही हैं। सारियां संगतां नूं इस पवित्र गुरपुरब की बहुत बहुत बधाई है। तो संखेप में धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज का इतिहास जोड़ा वो संगतां नूं सरवण कराउण दा यतन किया, क्योंकि जिमें कोई आकाश का अंत लेना चाहे नहीं ले सकता, समुद्र नूं सिप्पी ना कोई झटना चाहे नहीं झट सकता। इस तरह गुरु महाराज जी महिमा बेअंत है, ये रसना ना वर्णन नहीं हो सकती। पर असीं अपनी कल्याण वास्ते जां स्रोते जिहड़े शरधा नाल सुन गुरु जस सुनन, सारिਆਂ ਦਾ भला होवे, अंत लैण लई नहीं, अपनी कल्याण वास्ते बेनती करीदी है। सो सारियां देश प्रदेश दीयां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। आप सारे आशीर्वाद दिओ, इस तरह गुरु का जस करते रहिए और मेरी संतां संग विहावे, महाराज कृपा करन, चढ़दी कला बख्शिश करन, सारे पंथ विच एकता इतफाक महाराज बख्शिश करन, चढ़दी कला बख्शिश करन, सबनूं नामदान सिक्खी दान भरोसा तंदुरुस्ती बख्शिश करन। और इस तरह गुरु का जस करके गुरु महाराज की गुरु सिखां की संगत की आशीर्वाद लेंदे रहिए। सो अंत विच सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत धन्नवाद है। तो अज धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोल वालियां दी बरसी, उहदे ते भी सवेरे कुछ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।